چائنا دن بھر چلچلاتی دھوپ نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے سے شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ گرمی سے چرند پرند بھی ہلکان، درجنوں شہری ہیٹ ویو سے متاثر۔ ہسپتالوں میں داخل پنجاب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی اوپر جانے کی پیشگوئی۔ لاہور کی نہر پکنک پوائنٹ بن گئی۔ شہری شدید گرمی سے بچنے کے لیے دوستوں فیملیز کے ہمراہ نہر پر جا پہنچے۔ مغل پورہ تجلم موڑ نہر کنارے شہریوں کے ڈیرے، ڈبکیاں لگاتے اور گرین بیلٹ پر انجوائے کرتے رہے۔ فیروزپور روڈ سے متصل اتحاد کالونی کے رہائشی صاف پانی کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کے لیے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے جو تاحال فعال نہ ہو سکے۔ شہریوں کا واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ گرین ٹاؤن توفیق کالونی کے رہائشی بھی صاف پانی کو ترس گئے۔ فلٹریشن پلانٹ نہ ہونے سے رہائشی دور دراز سے پانی لانے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے نلکوں میں آنے والا سرکاری پانی بدبودار اور پینے کے قابل نہیں۔ متعدد بار انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کے لیے اپیل کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہربنسپورہ انٹرچینج کا سیوریج نظام درہم برہم، بوسیدہ سیوریج کے باعث گچوں کا پانی مین سڑک پر موجود۔ کہنا حضوری پارک کے مکین بھی ناقص سیوریج نظام، لٹکتی بجلی کے تاروں کے گچھوں سے پریشان۔ چودھری کالونی آشیانہ روڈ کے مکین بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ اتفاق ہسپتال سے منسلک خادم پارک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ انتظامی غفلت کے باعث گلیوں میں جا بجا ملبے اور گندگی کا ڈھیر لگ گیا۔ علاقہ مکینوں سمیت راہگیروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ شہر میں گرین بیلٹس کا بھی مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ محمد حسین روڈ باغنیہ پر موجود گرین بیلٹ خستہ حالی کا شکار۔ گرین بیلٹس کو رہائشیوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ گرین بیلٹس کی گھاس اور پودے مرجھا گئے۔ ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک انتظامیہ نے شہریوں کے داخلے پر ٹکٹ لگا دی۔ 50 روپے داخلہ ٹکٹ اور پارکنگ فیس علیحدہ وصول کی جانے لگی۔ نواز شریف پارک آنے والے شہریوں کا وزیر اعلیٰ سے داخلہ ٹکٹ فری کرنے کا مطالبہ۔ تجاوزات کے خاتمے میں ضلعی انتظامیہ ناکام۔ وحدت کالونی ماڈل بازار کے گرد و نواح میں تجاوزات کا مسئلہ حل طلب۔ تجاوزات کے باعث اتوار بازار میں موجود بیوپاری اور ٹھیلے مالکان کو نقصان کا سامنا۔ صفائی کا نظام بھی بری طرح سے متاثر۔ گلشن راوی مبینہ نشے میں دھت، سب انسپیکٹر کا شہری پر تشدد اور فائرنگ۔ تھانے دار کی شہری پر فائرنگ کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب انسپیکٹر فیاض نے پہلے شہری فرحان پر گاڑی چڑھائی۔ شہری زخمی ہو کر گر پڑا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے باعث فرحان محفوظ رہا جبکہ گولی راہگیر حارث کو جا لگی۔ پولیس نے سب انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈرگ فری پنجاب مہم تیزی سے جاری۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں پولیس ٹیموں کے آپریشن۔ 24 گھنٹے میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر 287 چھاپے مارے گئے۔ 116 مقدمات درج کر کے 119 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ محکمہ ماحولیات لاہور کی اینٹی سموک کارروائیاں۔ کماہا روڈ پر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی 3 ٹیکسٹائل ملز سیل۔ تینوں ٹیکسٹائل ملوں کو مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ہلوکی میں ہاؤسنگ کالونی کا پاور ہاؤس ضربہ مہر کر کے 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مایا سے مایونیز بنانے والا یونٹ پکڑا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا بند روڈ پر واقع مایونیز یونٹ پر چھاپا۔ 1600 کلو جعلی مایونیز طلب، یونٹ بند، 1 لاکھ جرمانہ عائد۔ مایونیز کے لیے یونٹ میں ایک بھی انڈا نہ پایا گیا۔ جعلی مایونیز دلکش پیکنگ میں سپلائی کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ IMF کی ہدایات پر حکومت کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسز کا اندیاز۔ شہر کے پراپرٹی ڈیلرز نے نئے ٹیکسز کی مخالفت کر دی۔ ٹیکسز کی بھرمار سے خرید و فروخت 75% تک کم ہو گئی۔ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ۔
डिजिटल लोन ऐप्स के इंदराज में आसानी के लिए इकदामात। SCCP ने शहरियों के लिए ऐप मुतारफ करा दी। ऐप में लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की जानिब से कर्ज के तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। ऐप्स में कर्ज देने वाले के मुतालिक तमाम तर मालूमात का इंदराज किया गया है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की हालत संभल गई। सरवसीद अस्पताल से डिस्चार्ज। यास्मीन राशिद को मेदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। रिपोर्ट बेहतर आने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। नवाज शरीफ के मुल्क की दौरों की हिकमत अमली मुरातब। पार्टी सदारत संभालने के बाद सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में सिंध जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा हसन की मुलाकात। सियासी और अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा हसन ने सफारती महाज पर कामयाबी पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सऊदी अरब और UAE से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मईशत को तक़वियत देगी। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में इरशाद आरिफ, सदर CPNE, साबिक सदर CPNE कासिम खान शामिल थे। मोहम्मद उस्मान, नवीद काशिफ, इम्तनान शाहिद, हाफिज उस्मान तारिक समेत दीगर अहदेदारान भी शामिल। सहाफ़ती तंजीमों ने सरदार सलीम हैदर खान को हद तक इज़्ज़त बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब की हद तक इज़्ज़त बिल पर मुशावरत के लिए स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों की मुलाकात। डबल रोटी, रस और बन की कीमतें कम करने की हदायत। ब्रांड्स नुमाइंदों ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। काहना में MNA राना मुबशर इकबाल की खुली कचहरी। MPM मियां इमरान जावेद, राशिद मिन्हास और नवाज लिद्धड़ की खसूसी शिरकत। मकीनों ने वापडा, वासा, बल्दियात और दीगर इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सिंहपुरा में चौधरी शहबाज ने खुली कचहरी लगाई, मसाइल सुने। लीगी MP मलिक खालिद खोखर हल्के के मसाइल हल करने के लिए कोशां। छुट्टी के रोज मरकजी दफ्तर PP 169 वहादत रोड पर इलाके के मसाइल सुने। मियां आसिफ, मलिक बशारत, मियां राशिद समेत कारकुनान ने शिरकत की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर IPP पंजाब राना नसीर अहमद, अजमल चीमा और नूर शेर मान शामिल। IPP को यूनियन काउंसिल की सतह पर फाल करने की हिकमत अमली पर गौर। जबकि रुकन सूबाई असम्बली फरूख जावेद मून का हल्के का दौरा। PP 161 UC 210 में जेल से रिहाई पाने वाले कारकुनान से भी मुलाकात। किसानों को गन्ने का मुआवजा न मिलने का मामला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामले को असम्बली में उठाने का फैसला। रुकने असम्बली मियां हारून अकबर ने कहा, किसान से गन्ने की फसल खरीद ली लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। DCA CTO के मवेशी मंडियों के दौरे। दोनों अफसरान शाहपुर कांजरा, पाइन एवेन्यू, रावण रोड पर सजने वाली मंडियों में पहुंची। CTO और DC लाहौर ने सहूलतों का जायजा लिया और मुनासिब अहकाम जारी किए। कतर म्यूजियम के चीफ एग्जीक्यूटिव साद अल रमेही का अलहमरा म्यूजियम का दौरा। नामवर आर्टिस्ट सलीमा हाशमी ने वफ्द को नादिर, नायाब और कीमती फनपारे दिखाए। साद अल रमेही ने फनपारों में गहरी दिलचस्पी ली। वफ्द ने लाहौर अजायब घर का भी दौरा किया, मुख्तलिफ गैलरियां देखी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा मरहला। ख्याबान अमीन ने दिलचस्प मुकाबले के बाद तारा ग्रुप को 17 रन से शिकस्त दी। और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन और शुमाली लाहौर यूनियन के ज़रिए तमाम कुश्ती मुकाबले। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की खसूसी शिरकत। शानी पहलवान, हसन पहलवान, मुजाहिद पहलवान और हसनैन पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत ली। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजा।